Thank you, my dear student. Today we are going to take an important class. Actually, in English subject, the second paper, there are many systems. There are many grammatical systems. How many of some? How many kinds? 11 questions. 11 questions are based on grammar. The major and important part of that questions, narration. Today we are going to take and going to understand what is narration. I think narration is very important to the students, and it is also easy to the students if they try to understand what is narration. Another name of narration is speech. Narration, that means speech, ukti বা বক্তব্য. To do a narration, firstly we have to know grammatical rules. What is sentence? How many kinds of sentence? Tense, verb, person, that means reporter, speaker. You have to know idea about this. What is person? What is speaker? What is reporter? What is reporting verb? What is reported speech? But without knowing tense, you can't complete passage narration. Firstly, you need what kinds of sentence. Secondly, you need what kind of tense to complete a narration. Okay, here today we are going to take part 1, how we complete, how we can do a passage narration, passage for narration. Firstly, we have to know narration and then passage narration. Narration or speech, they are same words. Here I have written 3 questions. What's narration? Okay, আমি এতক্ষণ ধরে যে বুঝাইলাম যে আসলে ন্যারেশনটা কি, ন্যারেশন করতে গেলে কি জানতে হবে। আমি কিছুটা সামারি তোমাদেরকে দিয়েছি। ন্যারেশনে কে আমরা স্পিচ বলি। তাহলে ন্যারেশন হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বক্তব্য, সেই বক্তব্যকে উপস্থাপন করার জন্য যে সকল কৌশলগুলি আমাদের প্রয়োজন সেটাই হচ্ছে ন্যারেশন। Here I have written a question, how many types of narration? এটা আমাদের সকলকে জানতে হবে। We have to know how many types of narration. There are 2 kinds of narration: direct narration and indirect narration. Direct narration means প্রত্যক্ষ narration, উক্তি বা বক্তব্য। ইনডিরেক্ট হচ্ছে পরোক্ষ উক্তি বা বক্তব্য।
So আমরা পেয়ে গেলাম how many types. There are two types of narration. And then how you can complete a sentence. Suppose here I have given a sentence. This is direct narration. When I will complete a direct narration into a indirect narration, then firstly I have to identify the subject of this sentence. That means reporter. Who is reporter? And the person spoken to. Reporter অর্থাৎ বক্তব্য প্রদানকারী কার সাথে কথা বলতেছে সেটাই হচ্ছে পার্সন স্পোকেন টু। এখন রিপোর্টার এবং পার্সন স্পোকেন টু আমরা বের করলাম। রিপোর্টারে যে টেন্সের মাধ্যমে কথা বলতেছে, যে টেন্সের মাধ্যমে সে তার বক্তব্য প্রদানের সময় উল্লেখ করতেছে সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব। তাহলে ফার্স্টলি we have to identify who is reporter and then who is person spoken to and then reporting verb. We have to know reporting verb because by following reporting verb we can identify the kind of tense of the sentences. Okay, এখন রিপোর্টেড স্পিচে চলে যাই আমরা। রিপোর্টেড স্পিচকে আমরা সংক্ষেপে আমরা ইনভার্টেড কমা দিয়ে, ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে বক্তব্যটা থাকে সেটাকেই আমরা রিপোর্টেড স্পিচ বলি। এই রিপোর্টেড স্পিচ যখন আমরা ডাইরেক্টকে ইনডাইরেক্টে রূপান্তরিত করব, ডাইরেক্ট নারেশনকে ইনডাইরেক্টে রূপান্তরিত করব, তখন আমাদের রিপোর্টেড স্পিচে টেন্সকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। সো উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য টেন্স অফ রিপোর্টেড স্পিচ। টেন্স আইডেন্টিফাই করব এর আগে, বিফোর দ্যাট উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য সেন্টেন্স of the what kinds of sentence. Reported speech, it may be assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, or exclamatory sentence. We have to identify what kind of sentence, and then we have to identify what kind of tense, because there are subjects, there are some changes. Without knowing sentence, without knowing tense, you cannot change the speech. You cannot change the narration. Okay. After all, I want to say, you want to write, you want to complete a narration, direct to indirect. Then you have to know that rules. There are some rules. How to narrate, how to change narration, you have to know the rules. By knowing rules, then you can change the narration. If you, this is the rules of general narration, but you have to complete, you have to do passage narration. Then you have to know the rules of passage narration. Actually, it is not very difficult to you, but finally you have to know some rules of passage narration. তো যাই হোক স্টুডেন্ট, এই প্যাসেজ নারেশন করার পূর্বে আমাদের কিছু জেনারেল কিছু নারেশন করতে হবে, কিভাবে আমরা ডিরেক্টকে ইনডিরেক্ট করতে পারি। যদি আমরা জেনারেল এই বাক্যগুলো, সিম্পল বাক্যগুলিকে যদি আমরা নারেশনে রূপান্তরিত করতে পারি, তাহলে তোমাদের জন্য প্যাসেজ নারেশন করাও
সোজা। আগে আমরা কি শিখবো, কিভাবে সিম্পল সেন্টেন্সকে আমরা ন্যারেশনে রূপান্তরিত করব। অর্থাৎ একটা সিম্পল সেন্টেন্স দেওয়া আছে, ডিরেক্ট দেওয়া আছে, ইনডিরেক্ট করব। এইটা আগে আমাদেরকে কি করতে হবে, জানতে হবে। যদি আমরা এটা করতে পারি তাহলে আমরা কি করতে হবে, তাহলে আমরা কি করতে পারবো, প্যাসেজ ন্যারেশন। মোট কথা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা, যে আমরা যে প্যাসেজ ন্যারেশন করব, আমরা যে ন্যারেশন করব, সেটা সিম্পল হোক আর প্যাসেজ হোক, আমাদের 5টা জিনিসের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। 1 নাম্বার হচ্ছে আমাদের ওই বাক্যে রিপোর্টারকে খুঁজে বের করতে হবে। ওই বাক্যে পারসন স্পোকেন টু অর্থাৎ লিসেনার যাকে বলা হচ্ছে তাকে খুঁজে বের করতে হবে। ওই বাক্যে রিপোর্টারের যে ভাব, রিপোর্টিং ভাব যেটাকে বলি, সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে। তারপরে রিপোর্টার যে কথাটা বলতেছে অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচ, এটাকে বের করতে হবে। এরপরে কি আমরা রিপোর্টেড স্পিচে 2টা জিনিসকে আইডেন্টিফাই করব। একটা হচ্ছে সেন্টেন্স, কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে টেন্স। কারণ আমরা যদি সেন্টেন্স আইডেন্টিফাই করতে না পারি তাহলে আমরা এই ডিরেক্ট ন্যারেশনকে ইনডিরেক্ট করতে গিয়ে আমাদের যে কিছু জিনিস জুড়ে দিতে হবে, বসাতে হবে, সেটা আমরা বুঝতে পারবো। এই জন্য আমাদেরকে আগে সেন্টেন্স আইডেন্টিফাই করতে হবে। তারপরে ন্যারেশনের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে, ন্যারেশনের রিপোর্টিং ভাবটা যদি পাস্ট টেন্সে থাকে, সেক্ষেত্রে রিপোর্টেড স্পিচ অর্থাৎ বক্তব্য টেন্স পরিবর্তন করবে। সেক্ষেত্রে স্টুডেন্ট, তোমরা যদি রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স আইডেন্টিফাই করতে না পারো তাহলে তোমরা রিপোর্টেড স্পিচকে কি পরিবর্তন করতে পারো না। তাহলে তোমাদের এখন আমাদের যে প্রথমে শিখতে হবে সেন্টেন্স কি এবং টেন্স কি। এই 2টা জিনিস সম্পর্কে যদি তোমাদের পূর্ণাঙ্গ আইডিয়া থাকে তখন তোমাদের জন্য প্যাসেজ ন্যারেশন করা সোজা। যাই হোক, আগামী ক্লাসে পার্ট 2 তে আমরা সেন্টেন্স এবং টেন্স নিয়ে আলোচনা করব। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং তোমরা আজকে বাসায় গিয়ে কিছু ন্যারেশন, সিম্পল ন্যারেশন, গ্রামার বইয়ের স্ট্রাকচারে বিশেষ করে দেয়া আছে, এখান থেকে তোমরা কিছু সিম্পল ন্যারেশন কিভাবে তারা এই ন্যারেশনকে ডিরেক্ট ন্যারেশনকে ডিরেক্ট করেছে তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে একটু বাসায় দেখো। আগামী ক্লাসে আমরা সেন্টেন্স এবং টেন্স সম্পর্কে আলোচনা করব। খোদা হাফেজ।